आज आम देखा षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर उद्भिदर विभिन्न अंशर गठन और कार्य। उद्भिदर विभिन्न अंशर गठन एवं कार्य। अच्छा, उद्भिदर जमी आमर देख हाथ अच्छी नाक अच्छी गोड़ अच्छी ना कि सेमती उद्भिदर कौन कौन रही कहला। ठीक अच्छे, उद्भिदर डाल अच्छी, पत्र अच्छी, मूल अच्छी, फूल अच्छी, फल अच्छी, कांड अच्छी ना नहीं, शाखा प्रशाखा रही एमती विभिन्न सब जिन गुड़िक रही। ठीक। अच्छा, तुम जान सबुज उद्भिदर आलोक विश्लेषण प्रक्रिया तार निज खाद्य प्रस्तुत करें ना कि। अच्छा, तार क्यों हुए कांडरे ना मूल ना पत्र ना फूल क्यों हुए पत्र क्यों पत्र होता है। ताले ये अध्याय आम भी देखा उद्भिदर विभिन्न अंश जो रही तार अंग गुड़िक आ तार काम कौन। प्रथम आम देखा मूलर काम कौन। मूलर काम मूल क्या कहुए कहले देखिए प्रथम आम जाना मूल क्या कहुए ना कि तेणु मूल क्या कहुए। ठीक अच्छे, देख उद्भिदर जो अंश गजार भ्रूणमूल बाहरी माटी भितर थाए ताकू मूल कहुए है। तुम देखिए मुग बीर सब गजा हो गजा है जो अंश तार दुईटा पार्ट आसे गोटे हूँ तलू जीव आ गए हूँ ऊपर को उठा जोटा ऊपर को उठा से कांड है गजारू जोटा ऊपर को आसो से हूँ कांड आ जोटा तले बसब से कौन से मूल। ताहले मूल कौन उद्भिदर जो अंश गजार भ्रूणमूल बाहरी माटी भीतर को थाए से हूँ उद्भिदर मूल। मन रखा उद्भिदर कांड सब बेले आलोक आड़ को गति करता जुआड़े आलोक पड़े ता कांड से पट को गति कर किंतु मूल तार ठीक ओलटा दिगरे गति करें बुझा पड़े। जुआड़ आलोक आसो मूल केवल सीआड़े आसब ना ताल तो मूल ना सूर्य आड़ को मुंड कर कि गचर डाल जाए कड़े जाऊे ऊपर को आलोक आड़े बुझा पड़ा। तो ये गोटे मन रखा मूलर गति सब आलोकर विपरीत दिगरी बा आम कहीपर माध्याकर्षण केन्द्र आड़ को गति करता पृथ्वी केन्द्र आड़ गति करता माटी भीतर भीतर गति करता किंतु कांडटा सब आलोकर जो दिग अच्छे से दिग आड़ गति करता आलोक आड़ को गति करता है। यहाँ तुम बड़ क्लास मेट्रिक रे पूरा भलसे पढ़ प्रतिकूल आलोकानुवर्तन अनुकूल आलोकानुवर्तन ज्ञानुवर्तन ये सब बड़ क्लास पढ़ा कि ये मन रखी मो कम लगे जे मूल सब आलोकर विपरीत दिगरे गति करुला बेले कांड सब आलोकर दिगरे गति करें। तो जान जे गचर मूल विभिन्न अंश रही है जब आमर हाथ हाथ विभिन्न आंगुली अच्छे नख अच्छे चम अच्छे ना कि हाड़ अच्छे एमती विभिन्न सब जिन ना सेमती कौन हो ना जो गचर जो मूल अच्छे मूल कहले तार विभिन्न अंश अच्छे कौन अच्छे प्रधान मूल अच्छे शाखा मूल अच्छे प्रशाखा मूल रही बुझे पड़े। मूलर विभिन्न पार्ट है प्रधान मूल शाखा मूल आउ प्रशाखा मूल जोटा पूरा मोटाटा जोटा पूरा मोटा कि तलू जाइए से मुख्य मूल से कौन मुख्य मूल बा प्रधान मूल से प्रधान मूल बा मुख्य मूल जोड़ा बाहर से हूँ शाखा मूल प्रधान मूल जोड़ा बाहर से शाखा मूल से शाखा मूल आउ थे भाग पार्ट पार्ट हो से प्रशाखा मूल बुझा पड़ा। मुख्य मूल बुझल मुख्यटा जोड़ा मोटाटा से मुख्य मूल तापर मुख्य मूल जोड़ा बाहर से शाखा मूल शाखा मूल जोड़ा है से प्रशाखा मूल जमी नदी अच्छे मुख्य नदी शाखा नदी अच्छा ना ना प्रशाखा सेमती हो मुख्य मुख्य जे बाहर से शाखा शाखा जे बाहर से प्रशाखा बुझा पड़े। तो देखी तुम जदि गोटे लंका गछ को उपाड़ा बा कि गछ गोटे उपाड़ा आम देखा धान गछ गोटे उपाड़ा सब चेर जाक गधा हो रही
କିନ୍ତୁ ମୂଳା ଗଛ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ମେନ୍ ମୂଳ ଗୋଟେ ଥିବ, ମୂଳା ଖମ୍ବ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ସେଇଟାରୁ କୁଆଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଧାନ ଗଛ ସେମିତି ବାହାରିବ କି? ବାହାରିବନି। ତାହେଲେ ମୂଳରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ସବୁ ରହିଛି ନା ନାଇଁ। ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୁନି, ସେଇଟା ପଡ଼ିଯିବା କଥା ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁଲେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ତା'ର ମୂଳ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ମୂଳ, ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ଭାଗ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଉପରକୁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ଗଛ, ସେମିତି ପୁରା ସେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇକିରି ତା'ର ମାଡ଼ିକି ରହୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। କୁଆଡ଼େ ଲାଗିଥିବ ଗଛ ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିବ ତା ଚେର, ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ସେ ପୁରା ଠାସ ହୋଇକି ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାକୁ ମୂଳ ଧରିକି ରହିଛି, ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବ ସେ। ଯଦି ଧାନ ଗଛରେ ଯେତିକି ଚେର ରହୁଛି, ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସେତିକି ଚେର ରହିକିରି ପଡ଼ିଯିବନି। ତେଣୁ ମୂଳର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା ଗଛଟାକୁ ଯେଉଁ ମାଟିକି କ'ଣ କରେ, ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ପାଖେ ଯାହା ପାଣି ଫାଣି ଅଛି ସେସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଗଛକୁ ଦେବ, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ। ମୂଳର ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଳ ବି ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସବୁ ମୂଳ ରହିছে। ଦେଖିଥିବା ବରଗଛର ଓହଳ, ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୂଳ, ବୁଝିପାରିଲେ। କିଆ ଗଛ ତାର ମୂଳ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୂଳ ହେଲା। ମୂଳ ତ୍ରାଣ କୋଉଟା କହିଲା? ଶୁଣ, ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ହେଲା, ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଟୋପି ଭଳି ଏକ ଅଂଶଟେ ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ମୂଳ ଦେଖିବ, ତାକୁ ପଡ଼େଇଲେ ତା ମୂଳର ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଗ୍ରରେ ଗୋଟେ ଟୋପି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ ହେଲା। ସେଇ ଟୋପିଟାକୁ ଆମେ କହିବା ମୂଳ ତ୍ରାଣ। କ'ଣ କହିବା? ମୂଳ ତ୍ରାଣ। ବୁଝିପାରିଲ ମୂଳ ତ୍ରାଣ କ'ଣ? ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଟୋପି ଭଳି ଏକ ଅଂଶ ରହିଥାଏ। ଏହା ମୂଳକୁ ମାଟି ସହ ଘଷି ହୋଇ କ୍ଷୟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଦେଖ, ମାଟି ଭିତରେ ଦେଇକି ମୂଳଟା ସବୁବେଳେ ପଶିବ ନା ଭିତରକୁ। ଯଦି ସେ କ୍ୟାପ୍ଟା ନଥାନ୍ତା, କେଉଁଟା ଟୋପିଟା ମୂଳ ତ୍ରାଣଟା ନଥାନ୍ତା, ଗଛ ମୂଳ ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭିତରେ ମାଟି ଭିତରେ ମାରି ନ ବୋଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଗଟା ସରିଯିବ ନା ନାଇଁ ରେ ଘଷେଇକି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟୋପି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଲଗେଇଦବା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘଷିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ କି? କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନ କେମିତି ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁକିରି, ଗଛର ମୂଳ ଉପରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁ କେତେ ଘଷେଇଲେ ସେ କିଛି ହେବନି। ଦେଖିଥିବ ପଥର ପାଖରେ ଗଛ ଥିଲେ ପଥର ଫୁଟେଇକି ସେ ପଳେଇବ ତା ମୂଳ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏତେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତା ମୂଳ ପୁରା। ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟା ତାର ଅଛି, କ'ଣ ଯେଉଁ ଟୋପିଟା ଅଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମୂଳ ତ୍ରାଣ ହେଲା। ମୂଳ ତ୍ରାଣ ବୁଝିଲେ କୋଉଟା? ଗଛର ଯେଉଁ ମୂଳ ଅଛି, ସେ ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଟୋପିଟେ ଅଛି, ଟୋପି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ମାଟି ସହିତ ଘଷି ହେବାରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେବନି ସେ ଗଛର ମୂଳଟା, ମନେହେଲା। ଦେଖିବା ଚିତ୍ରରେ ବି ତୁମର ମୂଳ ତ୍ରାଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ହେଉଛି କେଉଁଟା? ସବୁଠୁ ମୋଟାଟା, ସେଇଠୁ ବାହାରି ଯିବା ଶାଖା ମୂଳ, ତାଠୁ ସେଇ ଶାଖା ମୂଳରୁ ବାହାରିଲେ ତାକୁ କହିବା କି ମୂଳ? ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଟୋପି ଭଳିଆ ଯାକ ରହିଛି ତାକୁ କହିବା ଆମେ ମୂଳ ତ୍ରାଣ। ସେଇଟା ମୂଳ ତ୍ରାଣର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗଛର ଚେରଟା ତଳୁ ତଳୁ ଯିବ, ତା ମୂଳଟା ମାଟିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଚେରଟାକୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ଜଳ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ମୂଳର କେଉଁ ଅଂଶଟା କାମ କରିଥାଏ? ମୂଳ ଲୋମ, ମନେ ରଖିବ କେଉଁଟା? ମୂଳ ଲୋମ। ମୂଳ ଲୋମ କ'ଣ ଦେଖ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିବା। ଆମେ ମୂଳ ତ୍ରାଣ ଯାଇ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ମୂଳ ତ୍ରାଣ ପଛକୁ କୋଷ ବିଭାଜନ ଓ ତାପରେ ଥିବା ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଂଶ ମୂଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଟୋପି ରହିଲାରେ ମୂଳ ତ୍ରାଣ, ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ? କୋଷ ବିଭାଜନ ଅଂଶ। କୋଷ ବିଭାଜନ ଅଂଶ ପରେ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଂଶ ରହିଛି ହେଲା। ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ରହିଛି ମାନେ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଂଶଟା। ତା ପଛକୁ ରହିଛି ମୂଳ ଲୋମ। ସେ ମୂଳ ଲୋମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ମାଟିରୁ ଜଳକୁ ଶୋଷଣ କରିବ, ବୁଝିଲ। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ମୂଳର କେଉଁ ଅଂଶଟି ମାଟିରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରେ? କେଉଁ ଅଂଶଟା? ମୂଳ ଲୋମ, ମନେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା,
ମୂଳ ଯେହେତୁ ମାଟି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ସେ ସରିଯିବା କଥା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା କଥା ନାଇଁ କି, ଘଷିକିରି ଭାଙ୍ଗିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉନି। ମୂଳ ପୁରା ଆରାମରେ ଯାଉଛି। କେମିତି? କିଏ ରକ୍ଷା କରୁଛି? ମୂଳ ହାଣ। କିଏ? ମୂଳ ତ୍ରାଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୂଳ ତ୍ରାଣ। ହାଣ କହିଦେବାନି, ମୂଳ ହାଣ କହିଦେଲେ ମରିଯିବ ଗଛ, ହଁ ନା। ତେଣୁ ମୂଳ ତ୍ରାଣଟା ତାକୁ କ'ଣ କରୁছে? ତ୍ରାଣ। ତ୍ରାଣ ମାନେ କ'ଣ ରେ? ସୁରକ୍ଷା ଦେବାଟା ତ୍ରାଣ କୁହନ୍ତି, ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ଗଛର ମୂଳ ସମାନ ନୁହଁ, କିଛି କିଛି ଭିନ୍ନତା ଥାଏ, ହେଲା। ମୂଳକୁ ଭିନ୍ନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଧାନ ମୂଳ, ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଆଉ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ, ଏମିତି ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା, ହେଲା। ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଯେମିତି ଧର ମୂଳା, ଗାଜର, ଏଗୁলো ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ, ହେଲା। ତା ସହିତ କିଛି ରହିଛି କ'ଣ? ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ, ଆଉ କିଛି ରହିଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ। ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ମାନେ କ'ଣ? ମୂଳା ଫଳେଇ ନଥିବ, ସେ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଧାନ ଗଛ ହେଲା, ଲଙ୍କା ଗଛ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ମୂଳଟା ଥାଏ, ବିରି ଗଛ ହେଲା, ମୁଗ ଗଛ ହେଲା, ତା ମୂଳ ଯାକ ହେଉଛି କ'ଣ ମୂଳା ଭଳିଆ ଥାଏ? ନାଇଁ, ସେ ହେଉଛି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ, ଗୁଚ୍ଛା ଗୁଚ୍ଛାଇକି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ହେଉଛି ଟିକେ ଅଲଗା। ଯେମିତି ବର ଗଛର ମୂଳଟା ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ, ବୁଝିପାରିଲା। କିଆ ଗଛରେ ଦେଖିଥିବ, କିଆ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ସାଇଡ଼ରେ ବାହାରିଥିବ ଗୋଟେ ମୂଳ, ସେଇ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ, ହେଲା। କିଆ ଗଛର ମୂଳ କିଆ ଗଛକୁ ଠେସି ରଖିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ କି ମୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଠେସ ମୂଳ। କାଣରେ ପୁଣି ଠେସୁଛୁ କଥାଟା ଶୁଣୁନ, ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ? ତ ସେମିତି ସେ କିଆ ଗଛର ମୂଳ ବି ଗୋଟେ ଠେସୁଆଟା, ସେଇଟା ସେ ଗଛଟାକୁ ଠେସିକିରା ରଖିଥିବ, ନ ରହନ୍ତା କିଆ ଗଛ ପଡ଼ିଯାନ୍ତା, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ତ କିଆ ଗଛର ମୂଳକୁ କି ମୂଳ କୁହାଯାଏ? କି ମୂଳ କୁହାଯାଏ? ଠେସ ମୂଳ, ବୁଝିଲ। ମନେ ରଖ, ଏଇଭଳିଆ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆସ୍ଥାନିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ବୁଝିଲ। ଆସ୍ଥାନିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗାଜର, ମୂଳା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ 4 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କି ମୂଳ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ, ହେଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇକି ଏମିତି ମୂଳା ଭଳିଆ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ। ତାର ଭଣ୍ଡାର କର, ସେଇଟା ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା ଆସିକି ହୁଏ, ବୁଝଛ। ଆମର ଯେମିତି ରୋଷେଇ ଶାଳ ନୁହେଁ, ସେମିତି ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ଯେମିତି ମମି ହାଣ୍ଡି ନେଇ ରଖନ୍ତି, ସେମିତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାର ହାଣ୍ଡି ସିଷ୍ଟମ୍, ସେଇଟା ମୂଳା। ସେଇଟା ଗଛ ତା ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବ, ଆଣିକି ତା ମୂଳରେ ରଖିବ, ସେ ରଖିକି ତାପରେ ମୋଟକା କରିଦେବ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଭଲ ସୁବିଧାରେ ସେଇ ତିଆରି କଲେ ଆମେ ଆଣିକି ଆରାମରେ ଖାଇକି ଗୋଟେ ମଜାରେ ବଞ୍ଚିବା, ନହେଲେ ତ ମରିବା। ନା ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା? କରିପାରିବାନି, ବୁଝିଲେ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ବରଗଛର ଯେଉଁ ମୂଳ ଥାଏ, ସେ ବରଗଛ ତଳେ ଥିବ ସେ ଅଲଗା ମୂଳ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିଥିବ ଡାଳରୁ ମୂଳ ବାହାରି ତଳକୁ ଆସିଥିବ, ଓହଳ ଓହଳ ଲାଗିଥିବ, ଆସିକି ସିଏ ଆସିବ ଲାଗିଯିବ ପୁରା ସ୍ତମ୍ଭ, ମାନେ ଖମ୍ବ ଭଳିଆ ଠେସ ଦେଇକି ରଖିବ ସେଇଟା, ଯେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଖମ୍ବ, ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ତମ୍ଭ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ ଆମେ କେଉଁ ଗଛରେ ଦେଖିପାରିବା? ବରଗଛରେ, ବୁଝିଲା। ବଟ ଗଛ ଯେଉଁଟାକୁ, ମନେ ହେଉଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଦୁଇଟି ମୂଳର ନାଁ କୁହ ଯେଉଁ ମୂଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହୁଥିବ। ଦୁଇଟା ମୂଳର ନାଁ କୁହ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମୂଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିପାରୁଥିବ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ମୂଳା ଗଛ ଆଉ ଗାଜର ଗଛର ମୂଳ, ନାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ମୂଳର କାମ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଗଛରେ ମୂଳର କାମ କ'ଣ ରହିଛି? ମୂଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମାଟିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ। ମୂଳ ଅଛି ବୋଲି ଗଛଟା କ'ଣ କରୁଛି? ଜାବୁଡ଼ି କିଛି ଧରିକି ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି? ମାଟିରେ ଥିବା ଜଳ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଶୋଷଣ କରିକି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ମାଟିରେ ଥିବା ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଶୋଷଣ କରିବ ମୂଳ, କରିକି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ମୂଳ ଆଉ ଗାଜର କଥା, ନା ନାଇଁ। ମୂଳର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ରହିଛି, ସେମିତି କାଣ୍ଡର ବି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ରହିଛି, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାଣ୍ଡରେ ଗଣ୍ଠି ଥାଏ। କାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଲା ଗଣ୍ଠି। ଗଣ୍ଠି କୋଉଟାକୁ କହୁ ଆମେ? କାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଂଶରୁ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ ଗଣ୍ଠି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିଥିବ ପତ୍ର ପାଶରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଭଳିଆ ଚେନ ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା, ହେଲା। ଯେଉଁଠାରୁ ପତ୍ର ବାହାରେ, କାଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁଠାରୁ ପତ୍ର ବାହାରେ ତାକୁ ଆମେ ଗଣ୍ଠି ବୋଲି କହୁ। ପବ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି?
ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଠିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଦୁଇଟା ଗଣ୍ଠିର ମଝି ଆଖୁର ପବ କଣ ଆଖୁ ପଗ ସେଟା ପଗ ନୁହଁ ସେଟା ହେଉଛି ପବ ଦୁଇଟା ଗଣ୍ଠିର ମଝିଟାକୁ ଆମେ କହୁ ପବ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପବ କାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେ କାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଥାଏ ସେ ଦୁଇଟା ଗଣ୍ଠିର ମଝି ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପବ ବୁଝିଲ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କାଣ୍ଡ ଆଉ ପତ୍ର ତା ମଝି ଅଂଶଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କକ୍ଷ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କାଣ୍ଡ ଆଉ ପତ୍ରର ମଝି ଅଂଶଟାକୁ କୁହନ୍ତି କକ୍ଷ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏହି କକ୍ଷରେ କଢ଼ି ବା କଳିକା ଥାଏ ହେଲା ଗଛର କକ୍ଷରେ କ'ଣ ଥାଏ କଢ଼ି କଢ଼ି କେଉଁଠି ଥାଏ ଗଛର କକ୍ଷରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ କକ୍ଷ କଳିକା ଏହି କକ୍ଷ କଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଶାଖା କାଣ୍ଡ ଓ ଫୁଲରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି କଢ଼ି ମାନେ ତୁମେ ବୁଝିବନି ଯେ ଫୁଲର କଢ଼ି ସେଇଟା ନୁହଁ କଢ଼ି ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେଖିଥିବ ଗଛ ବଟ ଗଛ ଦେଖିବ ତା ପତ୍ର ଯାହା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିବ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଜିଆ ଗୋଟେ ଭୂଷା ଭଳିଆ ଟିକେ ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଥିବ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟିକି ବାହାରିବ ପତ୍ର ହବ ସେଇଟା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖିବ ତାର ଯେତେବେଳେ କାଣ୍ଡ ବାହାରିବ ପତ୍ର ବାହାରିବ ସେ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ କଢ଼ି ଭଳିଆ ବାହାରିଥିବ ଫୁଲ ବି ଦେଖିଥିବ ଫୁଲ ଆଗରୁ କଢ଼ ହୋଇଥିବ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବି ଦେଖିବ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଯୋଉଠି ନୂଆ ପତ୍ର କଣୁଥିବ ଦେଖିଥିବ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ନୂଆ ପତ୍ର ବାହାରିବ ସେ ସିଧା ପତ୍ର ହୋଇନଥିବ ସେ ଗୋଟେ କଢ଼ ଭଳି ହେଇଥିବ ତୁମେ ଭାବୁଥିଲ ଫୁଲ ଫୁଟିକି କୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ସେଇଟା ପତ୍ର ହେଇଯିବ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତ କଢ଼ ବୁଝୁ ସେଇଟା ହେଲା ତାହେଲେ କଢ଼ କେଉଁଠି ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଢ଼ି ବା କଳିକା କେଉଁଠି ଥାଏ କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ କକ୍ଷ କୁହନ୍ତି ସେହି କକ୍ଷରେ ହିଁ କଢ଼ି ବା କଳିକା ହୋଇଥାଏ କଳିକା ବା କଢ଼ିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ କଳିକା ବା କଢ଼ିରୁ ଶାଖା କାଣ୍ଡ ଆଉ ଫୁଲ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫୁଟିଥାଏ ହେଲା କାଣ୍ଡକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ସେଟା ସବଳ କାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ସବଳ କାଣ୍ଡ କ'ଣ ଯାହାର କାଣ୍ଡଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇନଥାଏ ସିଧା ସିଧା ମାଡ଼ି ଚାଲିବ ଉପରକୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କେବେ କେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ମାଳିବ କି ନୁହଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ତା ସେ ଠିଆ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ସଡ଼କ ନିଜେ ନିଜେ ରହିପାରନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବାଲା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସବଳ ଦୁର୍ବଳ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବ ଯେମିତି କାକୁଡ଼ି ଲଗେଇଥିବ ମାନେ ତୁମେ ବାଉଁଶ ଆଣିକି ରଞ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ସିଧେ ସିଧେ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି ଏମିତି ଆମ୍ବ ଗଛ ଭଳିଆ କେବେ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଠିଆ ହେବ କିରେ ହେଇପାରିବନି ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସବଳ କାଣ୍ଡ ଆମ୍ବ ପଣସ ପିଜୁଳି ବାଉଁଶ ବାଇଗଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ସବଳ କାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ କଲରା ହେଲା କାକୁଡ଼ି ହେଲା ପୋଟଳ ହେଲା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲତା ଜାତୀୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଇତାଳୁ କଖାରୁ ସବୁ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ମନେ ରଖ ମୂଳ ଯେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ଅଛି ସେମିତି କାଣ୍ଡ ବି ରୂପାନ୍ତରିତ ଅଛି ଯେମିତି ଅଦା ହେଲା ଆଳୁ ହେଲା ପିଆଜ ଓଲୁଅ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଅଦା ଯେଉଁ ଖାଉନ ଅଦା ଆଳୁ ଆଉ କ'ଣ ଓଲୁଅ ତାପରେ ପିଆଜ ଏରା ସବୁ ମୂଳ ନୁହଁ ଏରା ସବୁ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସପ୍ତଫେଣି ଗଛ ସପ୍ତଫେଣି ଦେଖିଛ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ହେଇକି ଥିବ ସେ ସପ୍ତଫେଣି ଗଛ ହେଲା ନାଗଫେଣି ଗଛ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ସବୁ କାଣ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପତ୍ରର ଗୋଟେ ରୂପ ହେଲା ନାଗଫେଣି ସପ୍ତଫେଣି ସେଥିରେ ପତ୍ର ନଥାଏ କଣ୍ଟା ଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ସେଗୁଡ଼ିକ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଏପଟେ ବି ଦେଖାଯାଏ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଆକର୍ଷି ଦେଖିଛ ଯେତିକି ସବୁ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଥିବ ଦେଖିଥିବ ସେ ଗୁଡ଼େଇକି ବାଉଁଶକୁ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ହେଲା ଗୁଡ଼େଇକି ରହିଥିବ ହେଲା ସେଇଟା ନ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆକର୍ଷିଟା ମନେ ରଖିବ ଆକର୍ଷିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡଟା ହେଲା ଆକର୍ଷି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାଖା କାଣ୍ଡ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ବୁଝିଲନି ଆକର୍ଷିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାଖା କାଣ୍ଡ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କାଣ୍ଡରୁ ସେ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିବ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିଥିବ ସେଠି ଆକର୍ଷି ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଥାଏ କହିଲେ ଯେଉଁଠୁ ପତ୍ର ବାହାରିଥିବ ପତ୍ରର କକ୍ଷ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେ ପତ୍ର କକ୍ଷରୁ ହିଁ ବାହାରିଥିବ ସେଇଟା ଆକର୍ଷି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପତ୍ର କକ୍ଷରୁ ହିଁ ଆକର୍ଷି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଥାଏ ଭଲ କଥାଟେ
ମନ୍ଦି ଶୁଣିବା ଦେଖିଥିବ ପତ୍ର ବାହାରି ଆଗରୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ କେଉଁଟା ଆକର୍ଷ ଯାକ ଆକର୍ଷ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରିଥିବ ଯେ ସେ ଗଛକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁ ଏପଟେ ଏପଟେ ମାଡ଼ିଆ ବୋଲେ ସେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଦେଖି ଯାଉଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିଲ ଆଗକୁ ସେ କେମିତି ବଢ଼ିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଲାଇନ୍ଟା ସେ କ୍ଲିଅର୍ କରୁଥିବ କି ଆକର୍ଷି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଆକର୍ଷି ବଢ଼ିକି ସେ ଖାପି କେଉଁଠି ଲାଗିବ ସେଇଠି ତାପରେ ସେପଟେ ଗଛ ମାଡ଼ି ଯିବ ଯଦି ଆକର୍ଷି ନଥାନ୍ତା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ଢଳେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଗଛଟା ଆଉ କେଉଁଠି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପାରିଥାନ୍ତେ ହେଲା ଏବେ ଦେଖିବା କାଣ୍ଡର କାମ କ'ଣ ଗଛ ପାଇଁ ଆମର ଆଖି ଅଛି ଆଖିରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ହଁ ନା ନାଇଁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ଗଛର ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଅଛି କାଣ୍ଡ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଧରି ରଖିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପତ୍ର ଯାକ କୋଡ଼ିଥିରେ କାଣ୍ଡ ଲାଗିଅଛି ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ ବି କାଣ୍ଡକୁ ଲାଗି ରହୁଛି ତ କଥା ହେଲା ଯେ କାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଧରିକି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଇବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ ସେ କାଣ୍ଡଟା ଯଦି କାଣ୍ଡଟା ମାଟି ଭିତରୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହେନ୍ତା କି ହୁଅନ୍ତାନି ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଜଳ ଆସିବ ତା ସହିତ ଖଣିଜ ଲବଣ ସବୁ ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଦେଇକରି ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ହେଲା ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡର କାମ ମାଟି ତଳୁ ଜଳ ଆଉ କ'ଣ ଖଣିଜ ଲବଣ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପୁରା ପତ୍ର ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏଗୁଡ଼ିକ କାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କାଣ୍ଡର ବୁଝିଲ ଆହୁରି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡର କାମ ହେଲା ଯେଉଁ ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଥାଏ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବା ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆଳୁ ହେଲା ନହେଲେ ଦେଖିଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧାକୋବି ନୁହଁ ଫଳକୋବି ବୁଝୁଛ ତ ଫଳ ଯାକ ହେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଅଦା ହେଲା ଆଳୁ ହେଲା ସାରୁ ହେଲା ଓଲୁ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ହେଲା।